एजी चर्च पर कब्जा के लिए चर्च प्रबंध समिति के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई लत्तम जुत्तम। पश्चिम बंगाल आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत LIC मोड़ स्थित एजी चर्च में कब्जा जमाने के लिए रविवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। इस लात घूंसे में पुरुषों को तो चोट आई, साथ ही में कई महिलाएं भी घायल हो गई। हम बताते चले कि पिछले कई दिनों से चर्च में चर्च प्रबंधन समिति के एक पक्ष ने चर्च के स्कूल में एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर चर्च में ताला लगा दिया था, जिस ताला को खुलवाने के लिए चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों ने कुछ दिन पहले धरना भी दिया था। साथ में पुलिस को मामले को लेकर शिकायत भी की थी, जिसके बाद चर्च में 144 धारा लग गया था। जिसके बाद शनिवार देर रात चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों ने चर्च का ताला तोड़ दिया, जिसको लेकर चर्च चला रहे मौजूदा प्रबंध समिति के लोगों ने हंगामा शुरू किया और चर्च का ताला तोड़े जाने का जवाब पुलिस से मांगने लगे, जो रविवार को भी जारी रहा। इसी बीच चर्च प्रबंध समिति के दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा अचानक से चर्च के मौजूदा प्रबंध समिति के ऊपर पुलिस के सामने हमला कर दिया। इसी बीच एजी चर्च के दोनों प्रबंध समिति के लोगों ने बीच पुलिस के सामने जमकर लात घूंसे चलाए। मौके पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। আঞ্চুমান দিয়েছে আঞ্চুমান ওদের দলের আমাদের সব লেডিস গুলোর উপরে চড়ে আসছে, লেডিসদেরকে ধাক্কা ধাক্কি দিচ্ছে, লেডিসদেরকে মারপিট করছে। দেখুন গাড়ি এখানে উল্টে আছে ধাক্কা ধাক্কিতে। কেন রাস্তায় নেমেছে? চার্চ বন্ধ আছে, ওই জন্য সবাই রাস্তায় নেমেছে। চার্চের মেম্বাররা রাস্তায় নেমেছে। রাস্তায় কেউ নেই, এটা ঈশ্বরের গৃহ, এটা সবাইকার ঘর। আমাদের যতজন চার্চ মেম্বার আছে সবাইকার এটা ঘর। আমাদের এটা ঈশ্বরের মন্দির, এখানে আমরা সেফ ফিল করি, কিন্তু সেইখানে আমরা আনসেফ ফিল করছি। আমরা এখানে এসেছি, এরা কিছু কথা বলতে এসছে, আমরা এখানে কথা শুনতে এসছি। হঠাৎ ওনাদের দল থেকে 2-3 জন এসে লেডিসদের উপর গায়ে হাত চালিয়ে দিল, জেন্টস দিকে ধরে ধরে মারছে। কি চলছে এগুলো? কি চলছে বলুন? এগুলো কি উচিত বলুন আপনারা? এটা তো উচিত নয়। একটা লেডিস, একটা যদি হাজবেন্ড তো একটা ওয়াইফকে গায়ে হাত তুলে মারে তার ঘরে, সেটাও কিন্তু একটা পুলিশ কেস হয়। তাহলে এখানে ওপেনে থ্রেট দিচ্ছে একটা লেডিসকে, ওপেনে একটা লেডিসকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, তাকে থাপ্পড় মারছে, তাকে ঘুষি মারছে। কি চলছে এগুলো? ওদের দলের লোকরা, আমরা তো পেছনে ছিলাম, হুড় বুড়িয়ে নেমে এলো, নিচের সমস্ত লেডিসগুলো শুয়ে গেল, কারুর পায়ে লেগেছে। এই তো দেখুন না, এই দেখুন লেডিসকে মারছে। তারপরে সেগুলো জেন্টসরা যখন প্রোটেস্ট করতে যাচ্ছে তখন জেন্টসদের গায়ে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে দিচ্ছে। কি চলছে এগুলো? চোর বলেই গায়ে লাগছে, তারপরে আমরা ওকে জানি না। भैया साइड हो जाइए। आज एजिटेशन क्यों हो रहा है? एजिटेशन क्या है? और बोलो जी। देखिए, इसमें जो भीड़ आई है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया के, इस चर्च के बोनाफाइड मेंबर नहीं हैं। ये बाहरी लोग हैं जिनको इस प्रकार का हल्ला करने के लिए बुलाया गया है, और इसलिए ये जांच का विषय है कि सारे लोगों को स्क्रूटनी किया जाए कि कौन यहाँ का बोनाफाइड मेंबर है। ये लोग जिस तरीके से हमला कर दे रहे हैं आप लोग के ऊपर। देखिए, हमला इसलिए क्योंकि उनको इस प्रकार से सिखाया गया, इस प्रकार से उनको तैयार किया गया, और ये बहुत हमारे मसीही समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। इस तरीके से रास्ते पे उतर के आप लोग के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, नारा लगाना सबका फंडामेंटल राइट है। ये हम प्रजातांत्रिक देश के अंदर में रहते हैं और हमारा संस्था भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है और उसको बैठ मिल करके बातचीत करना चाहिए। हम लोग उसके लिए आए हुए हैं, हम पूरा रात में आए हैं, पूरा दिन भर बैठे हुए हैं। मालिक लोग हैं हम लोग मालिक हैं। हम असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये जमीन उसी का है, और जहाँ पर ये हमारा संस्था चलता है, चर्च चलता है। डॉक्यूमेंट उनके पास है। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर जॉन टोप्पो, वाइस चेयरमैन असेंबली ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया। আমি হলাম রেভারেন্ড ডক্টর সুদীপ দাস, ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ইডিসি। আর আমরা যদি দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যদি আপনি দেখেন অলিভার জর্জের যে ক্রেডেনশিয়াল তার লেখা রয়েছে, এখানে যদি ফোকাস করেন আপনি দেখবেন অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া। অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া তাকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করেছিল। আজকের আপনারা জানেন যে এখানে সবাই রয়েছে, কিন্তু অলিভার জর্জ নেই। আজকে প্রশ্ন হলো তাহলে অলিভার জর্জ আজকের কোথায়? সেটা হলো আজকের প্রশ্ন। কিন্তু আপনাকে বলি, আজকের অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিনি।
অলিভার জর্জের বিরুদ্ধে করেছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কারণ আজকে তার নাম উত্থাপন হয়েছে একটি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে, এজি স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে। আপনি যদি যান তার বাড়িতে আপনি দেখবেন সত্যপ্রকাশ জয়সওয়াল বলে একজন রয়েছে, যাকে আপনার দুর্গাপুর, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার বা কমিশনারেট তাদেরকে তাদের নথিপত্র নিয়ে, ডকুমেন্ট নিয়ে প্রডিউস করতে বলেছে, 5 বছরের ব্যাংক ব্যালেন্স দেখাতে বলেছে, সেখানে কোটি কোটি টাকার খেলা হয়েছে। আজকের আমাদের নাম খারাপ হচ্ছে, কারণ এটা হলো আমাদের স্কুল অ্যাসেম্বলিজ অফ গড, আর সেখানে যখন নোংরামো হচ্ছে, সেখানে যখন লোকে অ্যাডমিশনের পয়সা নিয়ে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎকে, একটা ফিউচারকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, যখন আমরা পদক্ষেপ করছি, যখন আমরা হস্তক্ষেপ করছি, তখন আমরা খারাপ। আজকে সে কোথায়? আজকের আমি দেখছি আরেকজনের, কিছুক্ষণ আগে আমি ইন্টারভিউ দেখছিলাম, সেখানে আরেকজন রয়েছে, আপনি দেখুন, আপনারা প্লিজ দেখুন, এগুলো দেখান আপনারা। এই কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখবেন রাম সেবক বান্সফোরে তিনি বলেছেন তার অলিভার জল হলো এখানকার চেয়ারম্যান, তিনি হলেন এখানকার পালক, এখানকার ফাদার, কিন্তু সে আজকের কোথায়? তাকে তিনি বলছেন যে আমরা নাকি তার বিরুদ্ধে কেস করেছি, আমরা কোনো কিছু করিনি। গভর্নমেন্ট খুঁজছে, কারণ এই স্কুল অ্যাডমিশন স্ক্যামে তার নামও এসছে, তাই জন্য তারা নেই। আপনি আরেকজনকে দেখুন, তুষ্টিক কর্মকার, যদি খোঁজেন ভিড়ের মধ্যে সেও রয়েছে। তাকে কে দিয়েছে এই অধিকার যে সে পাস্টার হবে, ফাদার হবে? অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া, তাদের কাছে প্রত্যেকের কার্ড রয়েছে। আর আজকের তাদেরকে আমরাই অধিকার দিয়েছি, আর তারা যখন নোংরা মতো পরিণত হচ্ছে, এরকমভাবে পাস্টার বা ফাদারদের আপনারা দেখেছেন কোনোদিন ঝগড়া করছে, অশান্তি করছে? আজকে তারা যখন করছে আমরা সেটাতে বিশ্বাস করি না, তাই জন্য আমাদের দেখবেন না আমরা গিয়ে ওখানে লাঠালাঠি করছি, ঝগড়া করছি। তারা তাদের বক্তব্য রেখেছে, আমরা আমাদের বক্তব্য রাখছি, আর সেটাই হলো আমাদের একমাত্র যে আমরা লোককে জানাতে চাই যে কেন তাকে সরানো হয়েছে। তাকে সরানো হয়েছে কারণ তার নাম দুর্নীতিতে এসছে। প্রিন্সিপাল, আপনি যদি দেখেন যে প্রিন্সিপাল জেসিকা স্পেন্সার, সে 2 সপ্তাহ ধরে স্কুলে আসেনি। আপনি কোনো স্কুল দেখেছেন যেখানে প্রিন্সিপাল 2 সপ্তাহ ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কারণ তার নামও সেখানে এসছে। আপনারা সকলেই জানেন সেখানে লোটাস বলে একজনকে ধরা হয়েছে, তারপরে সাবরিনা লাকড়াকে ধরা হয়েছে, যে 8 দিনের রিমান্ডে রয়েছে। আর তারা কেন আসছে না জানেন? আমাদের জন্য নয়, কারণ তারা এলেই হয়তো সরকার তাদেরকে গ্রেপ্তার করবে, সেখানে অনেক পয়সা তার নয়-ছয় করেছে। আর আমরা এসছি কেন? কারণ এই যে পেছনের প্রপার্টিটা দেখছেন, এটা অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়ার। আপনি যদি যান কেএসটিপি, সেখানে আরেকটা প্রপার্টি রয়েছে, সেটার জন্য অ্যাসেম্বলিজ অফ গডের ওই প্রপার্টিটা অ্যাসেম্বলিজ অফ গডের। যখন সেটা তৈরি হচ্ছিল, যখন সেটা কেনা হচ্ছিল, অ্যাসেম্বলিজ অফ গড নর্থ ইন্ডিয়া গ্যারেন্টার হিসাবে লোনে সাইন করেছিল। আমার হলো রেভারেন্ড ডক্টর সুদীপ দাস, আমি হলাম ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेक्रेटरी। और दूसरी बात भैया,